Hello friends, welcome to our channel Praxi Ohom. আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো General Studies of National and International Importance. These are very important for all kinds of competitive exams in Assam. বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নবোৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট অক্টোবৰ মাহত হ'বলগীয়া and APSC, Assam Police, Assam Forest, DEE Irrigation, Health all kinds of competitive examৰ কাৰণে এই প্ৰশ্ন হ'ব খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তেনেহলে পলম নকৰি বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Our first question is the government of which country has frozen the bank account of Nirav Modi and his sister Purvi Modi বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অলপতে ভাৰতবৰ্ষত নীৰৱ মোদী আৰু তেখেতৰ ভৈনীয়েক পূৰ্বী মোদীৰ এটা কেছ চলি আছিল and the options are Switzerland, France, Finland, Spain বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ ছুইজাৰলেণ্ডৰ গভৰ্ণমেণ্টে তেখেতৰ বেংক একাউণ্টটো ফ্ৰজেন কৰিছিল আৰু নীৰৱ মোদীৰ কেছটো জড়িত আছে USD অৰ্থাৎ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ 2 বিলিয়ন পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ফ্ৰড কেছ এটাৰ লগত জড়িত আছে বন্ধুসকল এই বিষয়ে আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিও ডিটেইলছ জানিব পাৰে Next question as per the periodic labor force survey which state has highest number of unemployment rate periodic labor force survey মতে কোনখন ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ বেছি unemployment rate আছে নিবনুৱাৰ rate হাৰ বেছি আছে and these are the options Nagaland Orissa Bihar Arunachal Pradesh বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ নাগালেণ্ডত unemployment rateৰ সংখ্যা সকলোতকৈ বেছি Which country has been chosen to host the 2026 Olympic Winter Games? 2026 or Olympic Winter Games কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব and these are the options Russia, Italy, France, Brazil. বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি ইটালী Our next question is the National Statistics Day is observed on which date India ভাৰতবৰ্ষত National Statistics Day কেতিয়া পালন কৰা হয় and these are the options 26 June 27 June 28 June 29 June বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 29th June Next question is where is the headquarter of BIMSTEC বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমষ্টেকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে and the options are Bangladesh, Bhutan, Myanmar, India বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ বাংলাদেশ বিমষ্টেকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ বাংলাদেশত অৱস্থিত বন্ধুসকল বিমষ্টেকৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation মনত ৰাখিব বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation বন্ধুসকল আৰু এই ফৰ্ম হৈছিল বা এষ্টাব্লিছড হৈছিল 6th June 1997 1997 চনৰ 6 জুনত আৰু ইয়াৰ মেম্বাৰবোৰ হৈছে অৰ্থাৎ সদস্য ৰাষ্ট্ৰবোৰ হৈছে বাংলাদেশ Bhutan, Myanmar, India, Nepal, Sri Lanka and Thailand. ইয়াত মুঠতে 7খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে। Our next question is the first railway station in Southwestern Railway to receive the integrated ISO certificate. বন্ধুসকল integrated ISO certificate প্ৰাপ্ত প্ৰথমটো Southwestern Railway station হৈছে and these are the options বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে অপচনবোৰ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি মাইসুৰু হৈছে ISO certificate প্ৰাপ্ত প্ৰথমটো Southwestern Railway station আৰু ISO ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে International Organization for Standardization আৰু ইয়াক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 23rd February 1947 Next question Which newspaper is the largest selling English language daily in the world? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বিক্ৰী হোৱা ইংলিছ লেংগুৱেজৰ নিউজপেপাৰ কোনখন and these are the options The Times of India, The Hindu, The Financial Times, The Guardian বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ The Times of India আৰু The Times of India খন প্ৰথমবাৰ The Bombay Times and Journal of Commerce বুলি 1838 ত পাবলিছড হৈছিল তাৰ পিছত ইয়াক ডেইলি
ডেইলি নিউজপেপাৰ হিচাপে পাব্লিছ কৰা হয় 1851ত আৰু শেষত তাৰ টাইটেল চেঞ্জ কৰে ইন 1861 Our next question is, when was Research and Analysis Wing চমুকৈ established? বন্ধুসকল এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন and the options are 1957, 1968, 1972, 1977. Research and Analysis Wing চমুকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল in 1968. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1968. বন্ধুসকল মনত ৰাখিব the Research and Analysis Wing was established to handle India's external affairs, intelligence affairs. অৰ্থাৎ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত থকা ইন্টেলিজেন্স এফেয়াৰ্ছবোৰ হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল and the founder was Indira Gandhi and R.N. Kao আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে ইন নিউ দিল্লী নতুন দিল্লীত ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অৱস্থিত বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটোৰ লগত কেইবাটাও কুৱেশ্যন জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাব Our next question is, where is the headquarter of WTO? অৰ্থাৎ World Trade Organization headquarter ক'ত অৱস্থিত and these are the options Vienna, Washington, Geneva, Paris. বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি জেনেভা ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত অৱস্থিত লগতে মনত ৰাখিব ই হৈছে ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন 1st January in 1995 1995 চনৰ 1ম জানুৱাৰীত ই ফাউণ্ড কৰা হৈছিল ইয়াক আৰু ইয়াত তেতিয়া সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা আছিল 123 বৰ্তমান ইয়াৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 164 Next question, name the driving license app that is introduced by the government recently. Amar Sarkare recently eta driving license app mukoli korise and what is the name? These are the options Zjatra, Sarathi, Spotify, M Poribohon. বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি Sarathi আৰু মনত ৰাখিব it was developed by National Informatics Center চমুকৈ NIC বা National Informatics Center দ্বাৰা ইয়াক ডেভেলপ কৰা হৈছিল in 2019 বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল The book My Life My Mission is the autobiography of My Life My Mission নামৰ কিতাপখন কাৰ আত্মজীৱনী and these are the options নাছিৰুদ্দিন শাহ বাবা ৰামদেৱ চলমান খান নৰেন্দ্ৰ মোদী বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি বাবা ৰামদেৱ আৰু মনত ৰাখিব প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাতে জেনেৰেল ষ্টাডিজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় কাৰোবাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি দিয়া থাকে আৰু তাৰ লিখকৰ নাম সোধে গতিকে বন্ধুসকল এইবোৰ প্ৰশ্ন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মনত ৰাখিব Our next question is There are how many deputy governor in Reserve Bank of India? Reserve Bank of India কেইজন deputy governor থাকে and these are the options 2 জন 3 জন 4 জন 5 জন বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি 4 জন আৰু মনত ৰাখিব Reserve Bank of India was founded in 1st April 1935 1 এপ্ৰিল 1935 চনত কলকাতাত Reserve Bank of India প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল Our next question is NASA's first astrobee robot starts flying in the space recently and it was named as বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে নাসাৰ প্ৰথমটো এষ্ট্ৰবী ৰবট ষ্টাৰ স্পেচত এৰি দিয়া হৈছে and these are the options বানি ৰবকপ কেৰি বাম্বল বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বাম্বল আৰু এইখিনিতে এই কথা মনত ৰাখিব বাম্বলটো লঞ্চ কৰা হৈছিল 17 এপ্ৰিলৰ 2019ত 2019 চনৰ 17 এপ্ৰিলত আৰু এইখিনিতে এই কথা মনত ৰাখিব NASA was founded on 1st October 1958 in USA United States of America 1 অক্টোবৰ 1958 চনত NASA ফাউণ্ড কৰা হৈছিল বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল Our next question is When was the Central Bank of India the RBI got nationalized কেতিয়া ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক RBI অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেলাইজড কৰা হৈছিল বা ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল and these are the options বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ 1st January 1949 1949 চনৰ 1 জানুৱাৰী দিনাখন ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল এইখিনিতে মনত ৰাখিব বন্ধুসকল RBI প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল
1 এপ্ৰিল 1935 চনত কলকাতাত অলপ আগতে ইয়াক ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ 1 এপ্ৰিল 1935 চনৰ কলকাতাত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বন্ধুসকল আজিৰ আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হ'ল ইণ্ডিয়ান নেভি লঞ্চেছ অপাৰেশ্যন সংকল্প ইন এণ্ড দিজ আৰ দ্য অপশ্যনছ গাল্ফ অফ ওমান গাল্ফ অফ এডেন গাল্ফ অফ থাইলেণ্ড গাল্ফ অফ কোচ ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে অপাৰেশ্যন সংকল্পটো ক'ত লঞ্চ কৰিছিল এণ্ড দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ এ গাল্ফ অফ ওমান আৰু ইয়াৰ ডেটটো আছিল 19th জুন 2019 2019 চনৰ 19 জুনত গাল্ফ অফ ওমান লগতে পাৰ্চিয়ান গাল্ফতো ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে অপাৰেশ্যন সংকল্পটো লঞ্চ কৰিছিল বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল আজিৰ আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্ন যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'